टू सेकेंड ईयर समस्त साइकोलोजी स्टूडेंट मानक आज फ्रेश क्लास को पिला स्वागत करछि। तो समस्त को मो तरफ शुभ सकाल शुभ सकाल एवं आज दिन तुम बहुत ही शुभ हो जेहेतु तुम आज एग्जाम अच्छी ना तो तुम तुम दिन आज बहुत ही शुभ हो एवं सबू स्टूडेंट मैंने निश्चित रूपे बहुत ही भल रूपे से साइकोलोजी सबू क्वेश्चन को अटेंड करके गोटे बहुत ही भल स्कोर कर ठीक अच्छे। तो पिला माने आमे जो एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कसन करूँ आमे विभिन्न प्रकार VST को आमे मिनिमम 10टी VST को आमे कंप्लीट कर सारचु। ता सहित पिला माने आमे कोन करचु ना सबु चैप्टर रु मु तमाक पई क्वेश्चन नै कि MCQ रो मैराथन क्लास मध्ये करथिली। तो पिला माने तुमे माने सबु क्लास को अटेंड कर सारचो हो कि नै आमे मध्ये सबु क्लास को कर सारचे। देखो तो आउ थरे मात्र आउ थरे परीक्षा को जीवा पूर्व तुमको निजुक आउ थरे टेस्ट कर दियो ठीक अच्छे। जहाँद्वारा पूरा पूरी पानी हो पूरा पूरी पानी आउ कौन भी असुविधा हेबना ठीक अच्छे। तो आज क्लास रे आमे सबू चैप्टर रु सबू यूनिट रु तुम नहीं आसी MCQ प्रश्न ता सहित तले उत्तर मध्य अच्छी जहाँफल तुम बहुत ही भल रूपे प्राक्ट हो ठीक अच्छे। देख पे मैंने जो 1 2 एरा सब मुझे लिभे देती कहीं लिभे ना जेहेतु सबू चैप्टर ओढ़ाई तो सर एक 10 स्तर भी थी पारे तेणु तुमको बहुत ही सारा डिस्टर्ब कर तेणु मुझे चाहूनी तुम केवल पढ़ार देख ये रो ठीक अच्छे। तो देख तुम मैंने आम देख प्रथम प्रश्न देखीदेवा और शीघ्र शीघ्र तार एनसर सब कर दीजिए कारण आम हाथ में टाइम नहीं तुम्हें पुणी आपको देख देख सारापर तुम पुणी एग्जाम जेहेतु तुम 9टार स्टार्ट अच्छी तेणु किए 8टार बाहर किए 7टार बाहर ओके। तो ये सब विभिन्न कथा अच्छी और आउ गए कथा पे मन रख एग्जाम देखिए आसी सारापर निश्चित रूपे मत व्हाट्सएप ग्रुप कमेंट तुम कौन दब ये जो प्रश्न मत सेंड करदेव ठीक अच्छे जहाँफल मुझे 10-15 मिनट भितर उत्तर सब रेडी कर रखी ठीक अच्छे। आउ अधिक कथा हबानी तो देख प्रश्न देख कौन दी ना गोटे निश्चित डिमाणु प्राय केते दिन मध्य एक नवजात शिशु परिणत हुए सठिक उत्तर हम 280। सामाजिकरण प्रक्रिया केउठारे आरंभ होता है उत्तर हम ग्रह ठीक अच्छे गृह। तापर प्रश्न देख कौन कही ना वंशानुगतिक गुणबलीर बाहक किए जननिका ठीक अच्छे जननिका हम। परवर्ती प्रश्न देख पे मैंने कौन कहला प्राय केते मास बेलू शिशु अनेक नूतन शिक्षा करने को चेष्टा पर्याय को नामक विस्फोटक पर्याय बोली कहुए। 18 मास विकासात्मक परिवर्तन जीवनर प्रत्येक अवस्था होता है यही विचार उपर सर्वाधिक जोर देते किए विकास मनोविज्ञान ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखा मैंने कौन कह देख ना विकास को प्रभावित करुवा कारक जैविक ना परिवेशीय यही विवाद को क्यों विवाद बोली यही विवाद क्यों विवाद कहुए यार सठिक उत्तर कौन हम ना यार सठिक उत्तर कौन हम ना आनुवंशिकता परिवेश विवाद ठीक अच्छे। तापर पे देख कौन कही शिशु विकास प्रथम पर्याय केते वर्ष पर्यंत विस्तृत कौन हम सठिक उत्तर जन्म रु 5 वर्ष। तापर कौन देला देख हाँ हाँ देख तार कौन दी ना स्कामन मतरे शिशुर जन्मोत्तर विकास केते प्रकार 4 प्रकार ओके कौन अच्छी ना स्कामन मतरे शिशुर हो 4 प्रकार। एवं आम देखीदे परवर्ती प्रश्न कौन कही शिशु विकास केते बेले द्रुत बा क्षिप्र होता है 3 ରୁ 6 वर्ष मध्य थायरॉइड ग्रंथि क्यों हॉर्मोन क्षरण हुए थायरॉक्सिन यार सठिक उत्तर है क्यों जननिका सूत्र झील जन्म पाई दायी एक्स सेक्स प्राक जन्मकालीन विकास नवम सप्ताह ठारू जन्म समय पर्यंत अवधि को कौन कहती परिपक्व भ्रूणावस्था कहती ठीक अच्छे। एवं पिला माने देख कौन कही ना अनुवंश संप्रसारण नियमावली कहार अवदान अटे मेंडेल। तापर देख कौन दी क्यों अवस्था को एक समाज विरोधी पर्याय बोली कहुच्छी कौन हम एरा हम किशोरावस्था ठीक अच्छे। एवं पिला माने देख परवर्ती प्रश्न देख कौन कही विकास कहा मध्य परिचालित होता है सठिक उत्तर उभय वृद्धि और क्षय। वयस्क स्कंदी अवस्था को यथार्थ में कौन कहुए सठिक उत्तर हम समाज विरोधी अवस्था केउठी पुरुष यौन हॉर्मोन अटे सठिक उत्तर कौन हम आंड्रोजेन ठीक अच्छे। शिशु उभय पितामाता ठारू सर्वमोट केते संख्यक जनन सूत्रिका वंशानुगतिक भाव प्राप्त होता है सठिक उत्तर 46 ठीक अच्छे। परिवर्तन क्यों पर्याय पर्यंत लगी रही है सठिक उत्तर सारा जीवन ठीक अच्छे।
ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ? ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ବିକାଶ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାହା ଅନୁସାରେ ଘଟିଥାଏ? ଦିଗ ଅନୁସାରେ। ପ୍ରେରକ ବିକାଶ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଟି ଦିଗ ଅଛି, ଦୁଇ ଗୋଟି। ଯୌନାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ସାଧାରଣତଃ ଡ୍ୟାସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟିଥାଏ? ପ୍ରାକ୍ ଯୌବନାବସ୍ଥା। ପୁଅମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହାର ଡ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ନା ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ପିଲାମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପଚାର ନାହିଁ, ବିକାଶ ପଚାରିଛି, ମନେ ରଖିଥିବ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ। ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ତୁଳନା କ'ଣ ଆସେ? ଶୀଘ୍ର ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି? ଜନ୍ମ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ 3ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଆସିଲା, କ'ଣ କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ନା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଶୈବିକ କ୍ରିୟା, ସମସ୍ୟା, କଷ୍ଟଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ମଣିଷ ମନରେ ଡ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ମାନସିକ ଚାପ। ମାନସିକ ଚାପ ଶରୀରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ? କ'ଣ କରେ? ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି? ନା ଚାପ ବା ସୁରାଘାତ ଶବ୍ଦଟି ଡ୍ୟାସ୍ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦରେ ଆସିଛି? କ'ଣ? ଷ୍ଟ୍ରିକଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଡ୍ୟାସ୍ ଚାପ ସୁରାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। କୋଳାହଳ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଜନଗହଳି, କିନ୍ତୁ ସୁସମ୍ପର୍କ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନସିକ ଚାପ ଶରୀରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବା ପୀଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ଶରୀରର ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହର୍ମୋନ୍ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ଆଡ୍ରେନାଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଶରୀରରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ? କୋଳାହଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି? ମାନେ ଅପସନ୍କୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଅପସନ୍ ବି ନଥାଇ ହଁ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି? ଡ୍ୟାସ୍ ଶରୀରରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟିର ସାମାଜିକ କାରକ ଅଟେ? କ'ଣ ହେବ? ମନୋମାଳିନ୍ୟତା। ସାମାଜିକ କଥା ପଚାରିଲା, ଆମ ସମାଜରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଯେଉଁ ପରିବାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ଚାପ ଜନିତ ଅନୁଭୂତି ତାର ଡ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା। ଶାରୀରିକ ଚାପ ଶରୀରର ଡ୍ୟାସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଥାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅବସ୍ଥା। ଡ୍ୟାସ୍ ସାମାଜିକ ଚାପ। କେଉଁଟା ଏକ ସାମାଜିକ ଚାପ ପିଲାମାନେ? ପରିବାରରେ କାହାର ଅସୁସ୍ଥତା। ମାନସିକ ଚାପ ଶରୀର ଉପରେ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 4 ପ୍ରକାର। ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ବା ଡ୍ରଗ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଚାପ ବା ସୁରାଘାତ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବ୍ୟବହାରିକ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି? ଡ୍ୟାସ୍ ମାନସିକ ଚାପର ଭାବପ୍ରବଣ ଜନିତ ପ୍ରଭାବ ଅଟେ? ରକ୍ତଚାପ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ମାନସିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଶତକଡ଼ା ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଗ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଥାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 50ରୁ 70। ରକ୍ତରେ ଥିବା ଡ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଟିବଡି ସୃଷ୍ଟି କରେ? WBC। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଦେଖ ତାର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଡ୍ୟାସ୍ ଭୌତିକ ଚାପର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛି? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚାପ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ଶୀତଳ ପବନ। ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଆମକୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗିବ, ତାପ ହେବ, ଏକ୍ସରେ ବି ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡ୍ୟାସ୍ ମାନେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି? ଜୀବାଣୁ। ମାନସିକ ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏଣ୍ଡ୍ରୋଲ୍ ଓ ପାର୍କର ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? 3 ପ୍ରକାର। ଡ୍ୟାସ୍ଟା ସେ ଦେଇନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଡ୍ୟାସ୍ ମାନସିକ ଚାପ ପରିଚାଳନାର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାୟ? ଯୋଗାସନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡ୍ୟାସ୍ ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟିଜନିତ ପରିବେଶୀୟ କାରକ ନୁହେଁ? ଯୋଗ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁସ୍ଥ ମାନସିକ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଡ୍ୟାସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିରୂପ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଥିଲା? ଲିୱିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏକାଗ୍ରତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତିକାରକ? ଶବ୍ଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରିବେଶ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଭାବକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ? କ'ଣ ହେବ? ଉଭୟ ପରିବେଶ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ପରିବେଶ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ପରିବେଶ 5 ଗୋଟି କ୍ରମ ସୋପାନାତ୍ମକ ପ୍ରଣାଳୀ ରଚିତ? କ'ଣ ହେବ? ନା ବ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ ବେବର। ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ରେନ୍ ଫେନ୍ ବେବରଙ୍କ ମତରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପରିବେଶରେ ଜଳବାୟୁ, ଉତ୍ତାପ, ବୃଷ୍ଟିପାତ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଜୈବିକ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି? ଡ୍ୟାସ୍ ପରିବେଶରେ ଜଳବାୟୁ, ଉତ୍ତାପ, ବୃଷ୍ଟି ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ପ୍ରାକୃତିକ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ? କେଉଁଟା ହେବରେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଶ୍ୱାସ ଆମର ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ନା କ'ଣରେ? ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି।
ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଜନଗହଳି। ଶୀତଳୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ। ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋ କାର୍ବନ। ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଥମେ ସବୁଜ ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ହେବ ଫରିୟର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଦ୍ୱୀପ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଲ୍ୟୁକ୍ ହେୱାର୍ଡ। ଓକେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଲ୍ୟୁକ୍ ହେୱାର୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସଂସ୍କୃତି ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ ଶିକ୍ଷାଗତ। କ'ଣ ହେବ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଟେ। ହଁ ଜନ୍ମଗତ ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷାଗତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସଂସ୍କୃତି ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟାପକ ସାମାଜିକ। ଓକେ ସାମାଜିକରଣ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଘରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡ୍ୟାସ୍ ସାମାଜିକରଣର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ପରିବାର ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମ ଜଳ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ। ସଂସ୍କୃତିର ହସ୍ତାନ୍ତରକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ ସମାଜୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଭୃତି ଡ୍ୟାସ୍ ସଂସ୍କୃତିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଅଭୌତିକ ଡ୍ୟାସ୍ର ସଂସ୍କୃତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଆମେରିକାର ସଂସ୍କୃତି ଡ୍ୟାସ୍ର ସଂସ୍କୃତି ସମୂହ ଡ୍ୟାସ୍ର ସଂସ୍କୃତି ସମୂହବାଦ ଉପରେ ରଚିତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଭାରତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିଶୁମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁପ୍ରାସ୍ତୀୟ ଭାବେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଚରଣ ଶିକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗସାଥି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ ଅପସଂସ୍କୃତି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ମିନେସୋଟା ବିଦ୍ୟାଳୟର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ହାର୍ଟପ୍ ଓ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ନର୍ସରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରନ୍ତି। କ'ଣ ହେବ ନା ପୁନର୍ବଳନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି ହତାଶ ଅଗ୍ରାଧର୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ରଦର୍ଶୀ ସ୍ୱଭାବର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଡ୍ୟାସ୍ ହତାଶ। ଫେଲସ୍ ଲମ୍ବକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବାକ୍ୟ ଓ ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ବାଳକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପେକ୍ଷା ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥାଏ ଅଗ୍ରଦର୍ଶୀ ସ୍ୱଭାବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା ଶିଶୁ ପ୍ରଥମ ସାମାଜିକରଣ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ୍କଙ୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ଡ୍ୟାସ୍ ବୟସରେ କେବଳ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ 21 ବର୍ଷରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରିପକ୍ୱ ଭାବେ ଡ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। କ'ଣ ହେବ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ। କ'ଣ ହେବ ତ ଶିକ୍ଷଣ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ନା ମନୁଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଡ୍ୟାସ୍ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ପରିବେଶ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। କ'ଣ ହେବ ପରିବେଶ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ଭୂଭାଗ ତାପନ ତଥା ବର୍ଷା ମାନେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସଜୀବମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜୈବିକ ପରିବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ଡ୍ୟାସ୍ ପରିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନଦଣ୍ଡ ରୀତିନୀତି ତଥା ସାମାଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି ଆସିଥାଏ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ତା'ର ମାନସିକ ପରିବେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ କରିଛି ନାମ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ହେବ ଲେୱିନ୍ ହେବ। ନିର୍ଜୀବ ଉପାଦାନମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତିକା ସଜୀବମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହେଇଛି ଜୈବିକ ସେମିତି ନିର୍ଜୀବମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ହେଇଛି ଭୌତିକ ପ୍ରତିମାନ ଓ ରୀତିନୀତି। ଡ୍ୟାସ୍ ପରିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ସଲ୍ଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ମନୋଯୋଗ କମ୍ ହୁଏ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ମନୋବଳ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସମାନୁଭୂତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାମର୍ଶ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କ'ଣ କରେ ପରାମର୍ଶ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସଫଳ ପରାମର୍ଶ ନିମନ୍ତେ ଡ୍ୟାସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। କେଉଁଠାରେ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ବୟସ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଡ୍ୟାସ୍ ଜଣେ ସଫଳ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ସମୂହର ମୁଖ୍ୟକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ ଦଳପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆସିଲା ତମର କ'ଣ ଏଇଟା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ଚାଲି ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି
ଏକୋଇଶତମ ଗୁଣସୂତ୍ର ଯୋଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣସୂତ୍ରର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଡ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଡାଉନ୍ସ ଲକ୍ଷଣ ସମୂହ ଏକ ବିକୃତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଯେଉଁ କାରଣଟି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ ଏକ ବିକୃତି ନିମନ୍ତେ ଆନୁବଂଶିକ ପୂର୍ବାନୁକୂଳତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ବଂଶଗତ ପ୍ରବଣତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ତାଲାକୁ ବହୁବାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଡ୍ୟାସ୍ ଲକ୍ଷଣ। ବାଧ୍ୟକାରୀ ଆଦେଶ ମନୋବିକୃତି କିଛି ବି ଦେଇଥାଏ ଯେ ଦୁର୍ବିତି ମନୋବିକୃତି ବି ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଅଯୌକ୍ତିକ ଏବଂ ଅବିରତ ଭୟକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଆତଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ମନୋବିକୃତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଜାଗ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି କ'ଣ ଦରକାର କାରଣ ନଥାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶଙ୍କା ଥାନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଉତ୍କଣ୍ଠା ମନୋବିକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚିତ୍ତଭ୍ରାଂଶୀ ବ୍ୟାକୁଳତା ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାନ୍ତି ତାହା ଲକ୍ଷଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ନଥିଲେ ଏହା କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ଏହାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରାତ୍ମକ ଲକ୍ଷଣମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ତଭ୍ରାଂଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ତାକୁ ତାହେଲେ ନକାରାତ୍ମକ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି? ମୃତ୍ୟୁ କାମନା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ବିଷାଦ ବିକୃତିର ସେମାନେ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଏକ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅବାସ୍ତବ ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଧାରଣାକୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି? କୌଣସି ଭୌତିକ ଆଧାର ଏକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ସମ୍ବେଦନା ଅନୁଭୂତିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ରୋଗୀ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ପାଏ ନାହିଁ। ଡ୍ୟାସ୍ ରୋଗୀ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗୀ। ଡ୍ୟାସ୍ ମନୋବିଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଉଦ୍ବେଗଜନିତ ମାନସିକ ବିକୃତି ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ସ୍କିଜୋଫ୍ରେନିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଜଟିଳ ରୋଗଟା। ଡ୍ୟାସ୍ ମତବାଦ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ଓ ଶାରୀରିକ ଆକୃତି ଅନୁସାରେ ରୋଗ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରେ। କ'ଣ ହେବ? ନୈଦାନିକ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ କୁସନ୍ଦ କ'ଣ କହିଛି? ଆତଙ୍କ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ବିକୃତି। କ'ଣ ହେବ? ଉଦ୍ବେଗଜନିତ ବିକୃତି। ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷଣକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କୁହାଯାଏ। ଗଣସୂତ୍ରୀୟ କାରଣଜନିତ ମାନସିକ ମନ୍ଦତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମରେ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଡ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। କ'ଣ ହେବ? ମନୋଭାବ ମନୋବିକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାସ୍ କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ମାନସିକ ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। କ'ଣ ହେବ? ପୂର୍ବ ପ୍ରବୃତ୍ତ। ଏକ ମାନସିକ ରୋଗ ପ୍ରତି ପୂର୍ବ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ରୋଗ ଉନ୍ମୁଖତା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ଯେଉଁ ଫଳାଙ୍କ ଏକ ସଂଖ୍ୟାମାଳିକୁ ଠିକ୍ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ ଯେଉଁ ଫଳାଙ୍କ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ଯେଉଁ ଫଳାଙ୍କ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଜଣେଇଛି, ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର କାମ ମୋତେ ଜଣାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏକ ସଂଖ୍ୟାମାଳରେ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ଫଳାଙ୍କକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡ୍ୟାସ୍ଟି ସାଧାରଣ ପୌନଃପୁନ୍ୟ ବାତାବରଣ ଟେବୁଲର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ। ମାଧ୍ୟଟା ନୁହେଁରେ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର ହେବ, ବାରମ୍ବାରତା ହେବ। 1749 ମସିହାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ନାମକ ଜର୍ମାନୀ ଗାଣିତିକ ପ୍ରଥମେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରିଥିଲେ। କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ଗ୍ରୋଟଫଏଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ। ଡ୍ୟାସ୍ ନିରୂପଣ ନିମିତ୍ତ କୌଣସି ତଥ୍ୟାବଳୀର ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗରିଷ୍ଠକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ରୀତି ଯେଟା ଗରିଷ୍ଠକ ସେଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମଗ୍ର ବିତରଣରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ବିନ୍ଦୁ ପରି କାମର କ'ଣ ହେବ? ମଧ୍ୟମା। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ସହିତ ତୁଳନା କରି ଗୋଟିଏ ସାଂଖ୍ୟିକ ଅବସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଏକ ଜାତୀୟ ତଥା ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଯେତେ ଥର ଥାଏ ତାହାକୁ ସେହି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ପୌନଃପୁନ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ହେବ? ମାତ୍ରାଗତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଫଳାଙ୍କ ଏକ ସଂଖ୍ୟାମାଳକୁ ଠିକ୍ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା ଫଳାଙ୍କକୁ ରୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକ ସଂଖ୍ୟାମାଳାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା ଅଟେ। ମଧ୍ୟକ ଏକ ସଂଖ୍ୟାମାଳାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ। ରୀତି
ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ଗାଣିତିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା ପରିମାପକ ଅଟେ। ମଧ୍ୟକ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମଧ୍ୟକ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଲି କ'ଣ ଦେଲି ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଯେଉଁ ଫଳାଙ୍କ ଏକ ସଂଖ୍ୟାମାଳାକୁ ଠିକ୍ 2 ଭାଗରେ କରେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତୁମେ ଗୋଟେ ପଚାରିବା କଥା ନଥିଲା ତଥାପି ମୁଁ ପଚାରି ଦେଇଛି। ମଧ୍ୟକ ମଧ୍ୟମା ରୀତି କ'ଣ ହେବ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲଟା ବହୁତ ହାଇ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ଯିବା ଆଗରୁ ତ ଥରେ ଠାକୁରକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତୁମେ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଯିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଓକେ, ତ ତୁମମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ, ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇସବୁ ତୁମ ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥିବ ତାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।